Okay, can we start? 1 minute, huh? Okay, right. Gautam Nayudu 1 minute wait చేయమంటున్నాడు. We wait 1 minute. Correct. Just wait. Good morning. Gautam start చేద్దామా? Correct. జూమా వెనక్కి పంపిద్దామా? ఓకేనా? Can we start the lesson? Shashkiran, can you start the lesson? Okay, right. బోర్డు క్లియర్ గా ఉందా రిషిందా? ఓకే రైట్. బోర్డు తిప్పలేదురా, మరి కొంచెం క్లియర్ గానే ఉందా? పర్లేదా? తిప్పలేదు ఏం బోర్డుని? రైట్, ఓకే. సో వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్? డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్? సపోజ్ పాయింట్ నెంబర్ 1, suppose you are on a platform, you are standing here, a source coming towards you, a source of sound like rail engine coming towards you. Then as it is coming towards you, it is coming towards you, the frequency of sound appears to increase. Suppose this frequency of sound is, suppose it is equal to 250 hertz, let us so. Now you are a observer, a engine, railway engine or train coming towards you. Then you can observe its frequency increases, but actually frequency is not increasing, its frequency is constant, but due to motion there is a relative motion, the frequency appears to be increasing. So then you can hear bigger sound or bigger frequency.
as it is coming towards you. Second point, you are on the platform, the engine is moving away, the sound or train moving away, then you can observe a change in frequency. Frequency will be decreasing. There is the better clarity. Frequency, less frequency is heard. ఇక్కడేమో మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీని వింటాడు అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు, దూరంగా వెళ్ళేటప్పుడు లెస్ ఫ్రీక్వెన్సీని వింటాడు. వీడియో క్లారిటీగానే ఉందిరా? జూమ్ అవుట్ ట్రై చేద్దాం ఒకసారి. జూమ్ అవుట్ అనేది ఇక్కడ కనపడలేదు. పర్ఫెక్ట్ గానే ఉందిరా? అంటే ఇలా రావాల్సింది ఇలా వచ్చినట్టుంది. స్క్రీన్ లెంగ్త్ ఒకటి ఉంది, అది చూడాలి ఒకసారి. అరే బోర్డు కనపడుతుంది కదా సరిగా, లెంగ్త్ పెరిగినా పెరగకపోయినా బోర్డు క్లియర్ గానే ఉంది కదా. ఇంకా ప్రాబ్లం ఏముంది? స్లోగా చెప్పుకున్నాం. ఓకే రైట్. ఓకే రైట్. సో ఒక పాయింట్ వినండి. యు ఆర్ ఇన్ రైల్వే స్టేషన్. మీ రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్నారు, ట్రైన్ ఇక్కడ రెస్ట్ లో ఉన్నారు, ట్రైన్ మీ వైపు వస్తూ ఉన్నది. ఆ సౌండ్ ఏమవుతుంది? పెరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది, సౌండ్ ఇంక్రీజింగ్. మీ రైల్వే స్టేషన్ లో రెస్ట్ లో ఉన్నారు, ట్రైన్ ఇలా అయిపోతుంది. దెన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బి డిక్రీజింగ్. అట్లానే సిమిలర్లీ ట్రైన్ రెస్ట్ లో ఉంది, ట్రైన్ రెస్ట్ లో ఉంది, నువ్వు ట్రైన్ వైపు వెళ్తున్నావు, అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగినట్టు కనబడుతుంది. అట్లాంటి ట్రైన్ సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అంటాం. ఇది రెస్ట్ లో ఉంది, యు ఆర్ మూవింగ్ అవే, ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది. అంటే దీని అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? ఒరిజినల్ గా ఫ్రీక్వెన్సీ మారదు, మీ మోషన్ వల్ల మూవింగ్ అవే ఆర్ టువర్డ్స్ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ కొద్దిగా మారుతుంది. దీన్ని అపరెంట్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ద అపరెంట్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ది అపరెంట్ చేంజ్ in frequency, apparent change in frequency, దేని వల్ల? due to relative motion, due to relative motion between the observer and source of sound. నేను అబ్జర్వర్, ట్రైన్ అనేమో సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అవుతుంది. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న రిలేటివ్ మోషన్ వలన ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉండే నాట్ రియల్ మార్క్, అపరెంట్ చేంజ్, నాట్ రియల్ చేంజ్, అపరెంట్ అబ్జర్వ్డ్ చేంజ్ is called as Doppler effect. So what Doppler effect indicates? Change in frequency. Doppler effect indicates the change in frequency, apparent change in frequency. So first point, another point, second point, due to relative motion, due to relative motion, frequency changes, frequency changes, wavelength also changes. Okay, right. Frequency changes, wavelength also changes, lambda also changes. This is called Doppler's effect. దీన్ని మనం you are simply calling as Doppler's effect. Doppler's effect. So the change in frequency due to relative motion between observer and source of sound is called as Doppler's effect.
the apparent change in frequency due to relative motion between observer and source of sound is called as Doppler effect. So Doppler effect అనేది relative motion వల్ల వస్తుంది. సెకండ్ పాయింట్, డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ వస్తుంది. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ లో వేవ్ లెంగ్త్ కూడా చేంజ్ అయినట్టు కనబడుతుంది. బట్ దే ఆర్ నాట్ రియల్, దే ఆర్ ఆల్ అపరెంట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ కి వెళ్ళొచ్చా మనం? కెన్ వి గో టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్? ఓకే ఓకే రైట్. రిత్విక్, అల్తాఫ్, right, Rishendra, this is the second point. Okay, a small derivation is there. Well, let me do the derivation. మనం మూడు కేసెస్ ఉంటాయి. సోర్స్ రెస్ట్, అబ్జర్వర్ రెస్ట్, ఇద్దరు మోషన్. మూడు కేసెస్ ఉంటాయి ఇందులో. కేస్ 1 జాగ్రత్తగా, కొద్ది డెరివేషన్ పెద్దది, జాగ్రత్త. This is the observer, position of observer. This is the position of the source. Okay, both are traveling in the same direction, traveling along positive direction. Now suppose this is traveling in the direction with a speed vs. This is traveling in the direction with a speed v0. They can travel. Observer ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతాడు. అబ్జర్వర్ అంటే నేను అనుకుందాం, సోర్స్ అంటే ఒక రైట్ ట్రైన్ అనుకుందాం, అది కూడా ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. లేదా మ్యూజిక్ సిస్టమ్ మూవ్ అవుతుంది అనుకుందాం. సో ఇద్దరు ఉన్నారు, ఒక అబ్జర్వర్, ఒక సోర్స్. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ట్రావెల్ అయ్యేది సౌండ్. ద స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఈస్ v. ఇది సౌండ్ స్పీడ్ vo, అబ్జర్వర్ స్పీడ్ vs, సోర్స్ స్పీడ్. మూడు రకాల స్పీడ్స్ ఉంటాయి: అబ్జర్వర్, సోర్స్ అండ్ సౌండ్. vo అబ్జర్వర్ స్పీడ్, vs సోర్స్ స్పీడ్, v స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. రెండో పాయింట్, ఇప్పుడు మనం ఇలా సౌండ్ చేసాం, వేవ్స్ ముందుకు వెళ్తాయి, వేవ్స్ వెనక్కి కూడా వెళ్తాయి. ఒక వేవ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా రావాలని అనుకున్నాం. ఒక వేవ్, ఒక సౌండ్ వేవ్, ఒక క్రస్ట్ లేక ఒక ట్రఫ్ రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఈ డిస్టెన్స్ నేను ఎలా అనుకున్నాం? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ అయ్యింది ఎవరు? సౌండ్. టైం ఎంత పడుతుంది? ఇద్దరు రెస్ట్ లో ఉన్నారు, టైం ఎంత పడుతుంది? T is equal, time taken is equal L by V. Okay, L by V. మామూలుగా అయితే ఫార్ములా ఇది, కానీ సౌండ్ ఇట్ వస్తుంటుంది. సౌండ్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ అండ్ అబ్జర్వర్ కమింగ్ ఇన్ ది డైరెక్షన్. బోత్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో ఆటోమేటిక్ గా రిలేటివ్ వెలాసిటీ వేసుకోవాలి. అందుకని ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తానంటే v plus v0 ఈక్వేషన్. సౌండ్ ఏమో వెనక్కి వస్తుంటాడు, అబ్జర్వర్ ఏమో ఇటు వస్తుంటాడు. కాబట్టి బోత్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద opposite direction. కాబట్టి time taken for the first sound wave observed or heard by the observer is equal to T is equal L by V plus V0. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చేసి, ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చిన కొద్దిసేపటి తర్వాత సెకండ్ వేవ్ వస్తుంది. అంటే కంటిన్యూస్ గా సౌండ్ వేవ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి, కంటిన్యూస్ గా మనం వేవ్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చిన కొద్ది టైం తర్వాత సెకండ్ వేవ్ వస్తుంది. అయితే ఈ సెకండ్ వేవ్ వచ్చే లోపల
అబ్జర్వర్ ముందుకు వచ్చాడు, సోర్స్ ముందుకు వెళ్ళింది. అంటే సెకండ్ వేవ్ ఇతన్ని రీచ్ అయ్యే లోపల కొంత చేంజెస్ జరిగాయి. ఏం జరిగాయి? అబ్జర్వర్ ముందుకు వచ్చాడు, సోర్స్ కూడా ముందుకు వచ్చింది. ఓకే రైట్, జాగ్రత్తనండి, పాయింట్ జాగ్రత్తనండి. కేస్ 2. ఇప్పుడు అబ్జర్వర్ ఇక్కడికి వచ్చాడు, O డాష్, సోర్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళింది, S డాష్. అబ్జర్వర్ O డాష్ కి వచ్చాడు, సోర్స్ t సెకండ్ లో కొంత టైం t అనుకుందాం. అప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్టెన్స్? దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ v నాట్ ఇంటూ t. మరి డిస్టెన్స్ ఎంత? vs ఇంటూ t. ఈ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై సోర్స్, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై అబ్జర్వర్. అంటే సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయింది, ఆ సెకండ్ వేవ్ వచ్చి దాన్ని చేరే లోపల ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వెళ్ళిపోయింది. ఇది టీ టైంలో, అబ్జర్వర్ కూడా టీ టైంకి వచ్చాడు. ఇప్పుడు వేవ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చినట్టు కనపడుతుంది? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినట్టు కనపడుతుంది. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద వేవ్, సెకండ్ వేవ్ ఇక్కడ దాకా కనపడుతుంది. అంటే S డాష్ O డాష్. అంటే సెకండ్ వేవ్, అంటే ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చేసింది, ఫస్ట్ వేవ్ డైరెక్ట్ గా రీచ్ అయిపోయింది. సెకండ్ వేవ్ వచ్చే లోపల t సెకండ్స్ తర్వాత సెకండ్ వేవ్ వస్తుంది. ఎందుకు t సెకండ్స్ అని చెప్పాలి? ఫ్రీక్వెన్సీని బట్టి ఉంటుంది. అంటే ఉదాహరణకి దీని ఫ్రీక్వెన్సీ f, అంటే ఉదాహరణకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ 100 హెర్ట్జ్ అను. వాట్ ఈస్ టైం పీరియడ్? 1/f, అంటే 1/100, అంటే 0.01 సెకండ్స్ తర్వాత సెకండ్ వేవ్ వస్తుంది. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఎమిటెడ్ పర్ సెకండ్. టైం పీరియడ్ అంటే టైం టేకెన్ టు ప్రొడ్యూస్ వన్ వేవ్. అంటే ఒక వేవ్ వచ్చిన కొంత టైం తర్వాత సెకండ్ వేవ్ వస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చి రీచ్ అయింది, సెకండ్ వేవ్ ఎంత టైం పట్టింది? టీ టైం పట్టింది. అంటే సెకండ్ వేవ్ టీ టైం తర్వాత రిలీజ్ అయింది. ఓకే, ఆ వేవ్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా రావాలి. అంటే డిస్టెన్స్, వెలాసిటీ సేమ్ అయితే డిస్టెన్స్ సేమ్. వెలాసిటీ వేరుగా ఉంటే డిస్టెన్స్ మారిపోతుంది కదా, అందుకని వెలాసిటీ వేరుగా తీసుకుంటాం. ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ అనుకో, ఈక్వల్ వెలాసిటీ, నో ప్రాబ్లం, రైట్. అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంత అవ్వాలి అంటే O డాష్ నుంచి S డాష్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవ్వాలి? మ్యాథమెటికల్ ప్రకారం లెక్క ఏంటి? L, ఇది ఎక్స్ట్రా, ఇది తీసేయాలి. అంటే L ప్లస్ VST మైనస్ V0 ఇంటూ T, అంటే L ప్లస్ T ఇంటూ VS మైనస్ V0 అవుతుంది. ఇది డిస్టెన్స్. ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ ని సౌండ్ వేవ్ ట్రావెల్ అవ్వాలి, పట్టే టైం ఎంత? T is equal, T1 is equal L plus T into Vs minus V0 by relative velocity, V plus V0, equation number 2. అంటే అబ్జర్వర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసాడు, సోర్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఫైనల్ గా సెకండ్ వేవ్ రీచ్ అయినప్పటికీ అబ్జర్వర్ O డాష్ లో ఉంటాడు, సోర్స్ S డాష్ లో ఉంటుంది. ఇది డిస్టెన్స్. టైం కూడా ఉంది ఆల్రెడీ, ఫస్ట్ వేవ్ కి సెకండ్ వేవ్ కొంత టైం ఇంటర్వెల్ ఉందిగా, టీ ఇంటర్వెల్ ఉంది. అప్పుడు టోటల్ టైం టు రీచ్ సెకండ్ వేవ్, టోటల్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ T డాష్ అనుకుందాం. టోటల్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ T ప్లస్ L ప్లస్ T ఇంటూ Vs మైనస్ V0 బై Vs V ప్లస్ V0. అంటే జనరల్ గా మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను జాగ్రత్తగా, అంటే చిన్న కొంతమందికి అర్థమైపోతుంది, ఏదైనా చిన్న అనుమానం ఉంటే చెప్తున్నా. ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వర్, సోర్స్ ఉంది, ఒక సౌండ్ వేవ్ వచ్చింది, రీచ్ అయింది. ఓకే, ఇతను ఇక్కడే ఉంటే ఎంత టైం తర్వాత సెకండ్ వేవ్ వస్తుంది? T సెకండ్స్ తర్వాత. ఇది టైం టేకెన్ టు ప్రొడ్యూస్ వన్ వేవ్, T సెకండ్స్ తర్వాత సెకండ్ వేవ్ వస్తుంది. ఈ వచ్చే లోపల ఏం చేశాడంటే, ఓకే, ఈ వచ్చే లోపల ఇదేమో ముందుకెళ్ళింది, ఇదేమో ముందుకు వచ్చింది. అంటే ఇది కొంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది, ఇది కొంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది. అంటే సెకండ్ వేవ్ ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయింది, అది T సెకండ్స్ తర్వాత ఇతన్ని చేరుతుంది. ఓకే, ఈ లోపల డిస్టెన్స్ చేంజ్ వచ్చింది, ఆ డిస్టెన్స్ చేంజ్
ఇది L plus T into V minus Vs minus V0. ఓకేనా? ఇప్పుడు టైం అది సెకండ్ వేవ్ పట్టడానికి పట్టిన టైం అంటే ఫస్ట్ వేవ్ కి సెకండ్ వేవ్ కి మధ్య ఉన్న టైం ఇంటర్వెల్ ఎంత? ఇది T డాష్. T dash minus T is equal T plus L by V plus V naught plus T into Vs minus V naught by V plus V naught minus L by V plus V naught. Time interval. ఈ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అవుతాయి. విధానం చూడండి, టెన్షన్ లేదు. టైం ఇంటర్వెల్ అంటే ఫస్ట్ వేవ్ కి వాట్ ఈస్ టీ అంటే టైం టేకెన్ టు రీచ్ ఫస్ట్ వేవ్ టీ. టీ డాష్ అంటే టైం టేకెన్ టు రీచ్ సెకండ్ వేవ్ వెన్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఆర్ దేర్, అది సెకండ్ వేవ్. టైం డిఫరెన్స్ సపోజ్ ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చి స్టాండర్డ్ గా ఇక్కడే ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇద్దరు రెండు ఇక్కడే ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీని బట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే అనుకుంటే టైం టేకెన్ 0.01 సెకండ్స్ అవుతాయి. మొదటి వేవ్ 0.01 సెకండ్ వస్తుంది, సెకండ్ వేవ్ 0.01 సెకండ్ వస్తుంది, తర్వాత 0.01 కి థర్డ్ వేవ్ వస్తుంది, తర్వాత 0.01 కి ఫోర్త్ వేవ్ వస్తుంది. వెరీ గుడ్ రిత్విక్, కరెక్టరా? రిత్విక్ ఫార్ములా కరెక్టే, రైట్. ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ గా ఉంటే టైం 0.01 ఉంది, దాన్ని నేను క్యాపిటల్ టీ అనుకుంటాను. దాంతో పాటు ఏమైతే ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయినాయి, ఈ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ కూడా టైం పడుతుంది కదా, అప్పుడు టోటల్ టైం ఎంత అయిందంటే ఇది ఫార్ములా T ప్లస్ T అంటే టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది వేవ్. టైం డిఫరెన్స్ చేసాం, ఈ టైం డిఫరెన్స్ ని ఇక్కడ రైట్ యాస్ T0, ఏదో పేరు T0, టైం డిఫరెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ T0. అప్పుడు ఎంత అయింది? T ఇంటూ బ్రాకెట్ బిగిన్ 1 ప్లస్ Vs మైనస్ V0 బై V ప్లస్ V0. ఇది ఇంకా కొద్దిగా సింప్లిఫై చేస్తే T ఇంటూ V plus Vs by V plus V0. Time interval between two success, right? Vinay Teja, correct era. Akash Momidi, correct. Very good. V plus Vs by V plus V0. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, నేను చెప్తాను. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. ఎక్కువ వేరు, ఎక్కువ అంటే వెళ్ళిపోయేది కదా, అది ఎక్కువ అవసరం, రైట్. ఇది టైం పీరియడ్ యొక్క ఇన్వర్స్ అని ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇదే ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే ఇదేనా అంటే సోర్స్ ఇక్కడ ఉంది. ధనుష్ ఒక్క నిమిషం 1 మినిట్ వెయిట్. ఫస్ట్ ఇది, తర్వాత ఇది సెకండ్, డిఫరెన్స్ వచ్చి థర్డ్, ఇది థర్డ్ స్టెప్ అంటున్నాం. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను. అగైన్ ఐ విల్ టెల్, జస్ట్ వెయిట్. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఇద్దరు కంప్లీట్ చేసి రిపీట్ చేద్దాం. చెప్తాను మళ్ళీ ఇంతవరకు కంప్లీట్ చేసి ఐ కెన్ రిపీట్. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే T0 is equal T into V plus Vs by V plus V0. But we know ఇది ఒరిజినల్ టైం పీరియడ్, ఇది కనబడే టైం. సో అపరెంట్ టైం అంటాం దీన్ని. ఇది ఒరిజినల్ టైం పీరియడ్ పర్ వేవ్. సో f is equal 1 by T0 f dash అంటున్నాం. దీన్ని f is equal 1 by T అంటే ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇన్వర్స్ రాద్దాం. యు కెన్ టేక్ యాస్ రైట్ ఏంటో పెట్టేవారు కింద గమనించలేదే. సో ఇన్వర్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ, టైం పీరియడ్ యొక్క ఇన్వర్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో రాద్దాం ఇక్కడ f dash is equal, ఇది ఇన్వర్స్ f ఇంటూ, ఇది రివర్స్ చేయాలి, v plus v0 by v plus vs. ఇది వచ్చింది.
వస్తుంది. క్యాపిటల్ T is called time period of wave. టైం పీరియడ్, వేవ్ యొక్క టైం పీరియడ్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక్క నిమిషం. దీన్ని అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం, దీని ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ఇది V plus E0 by V plus Vs అన్ని ముందుకెళ్తున్నాయి. ఆల్ ఆర్ మూవింగ్ అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అయితే ఫార్ములా ఇది. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ఇది ఎట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు మనం. దీనిలో V కామన్ తీస్తే F dash is equal F into V0 by V by 1 plus Vs by Vn కూడా రాసుకోవచ్చు. This is called as Doppler frequency, apparent frequency, Doppler frequency, F original frequency. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను, just wait. ఓకే, కంప్లీట్ అయిందా? కంప్లీట్ అయితే let me say again. ఓకే, గౌతమ్, బలరామ్, రిత్విక్, నా పేషెన్స్ కి నేను ఓకే, రైట్ రైట్, పర్లేదురా. ఇప్పుడు అర్థం కాకపోతే ఇంకోసారి చెప్పాలి అంతే. చెప్పని అడుగుతున్నారు, ఇంకోసారి చెప్తాం, ప్రాబ్లం ఏముంది? ఇంకొకసారి ప్లీజ్ వెయిట్. అర్థమైన వాళ్ళు వెయిట్ చేయండి, అర్థం కాని వాళ్ళు ఒక చిన్న పాయింట్ ఏది అర్థం కాని వాళ్ళు జస్ట్ వెయిట్ చేయండి. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను, అర్థమైన వాళ్ళు ఓకే టేక్ ఇట్ ఈజ్. ఇందులో కేసెస్ ఉన్నాయి, అవి చేసుకుందాం. జస్ట్ వెయిట్, గివ్ 2 minutes. మిగతా వాటికి ఇంకోసారి మళ్ళీ చెప్తాం. రైట్, డెరివేషన్ రిపీట్ చేస్తున్నాం జాగ్రత్తగా. I am repeating the derivation slowly here. Right, ఇదొక సోర్స్, రైల్వే సౌండ్, రైల్వే వ్యాగన్, మ్యూజిక్, డ్రమ్స్ ఏదైనా వచ్చు, ట్యూనింగ్ ఫోర్క్, ఈ సోర్స్. ఈ సోర్స్ కి కొంత వెలాసిటీ ఉంటుంది, దీనిలోంచి వేవ్స్ వస్తుంటాయి. ఆ రైట్ వేవ్స్ వస్తాయి, నేను మాట్లాడుతున్నా, నాకు కొంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? F. దీన్ని 100 హెర్ట్జ్ అనుకుందాం. అంటే ఏమిటి సార్? ఒక సెకండ్ కి 100 వేవ్లు వస్తాయి. మరి ఒక వేవ్ కి ఇంకో వేవ్ కి మధ్యలో తేడా కావాలి, టైం డిఫరెన్స్. నేను మాట్లాడుతున్నాను, మొదటి వర్డ్కి సెకండ్ వర్డ్కి మధ్యలో గ్యాప్, ఫస్ట్ వేవ్ కు సెకండ్ వేవ్ కి మధ్యలో గ్యాప్, టైం పీరియడ్ బిట్వీన్ 2 సక్సెసివ్ వేవ్స్ 100. అంటే T is equal 0.01 సెకండ్. ఫస్ట్ వేవ్ రావడానికి 0.01 సెకండ్ పట్టింది. తర్వాత మళ్ళీ వేవ్ రావాలిగా, సెకండ్ వేవ్ 2t అంటే 0.01 ప్లస్ 0.01, మళ్ళీ 0.01 తర్వాత థర్డ్ వేవ్ వస్తుంది. అంటే కొంత టైం పడుతుంది. కొంత ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చిన ఎమ్మడే సెకండ్ వేవ్ రాదు, ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చినటువంటి కొంత టైం తర్వాత సెకండ్ వేవ్ వస్తుంది. ఆ టైం పీరియడ్ T అని. ఇప్పుడు నేను చప్పట్లు కొట్టాను అనుకుందాం, చప్పట్లు వెళ్ళి ముందు తగలాలి, ఆ లోపల నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. అంటే వాడికి ఏమనిపిస్తుంది? సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్నా నేను, మా ఫ్రెండ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, నేను ఇక్కడ ఉన్నా, వాడు ఇటు వెళ్తున్నాడు, నేను కూడా వాడు వెనక్కి వస్తాను. నేను చప్పట్లు కొట్టాను, కొడితే ఆ సౌండ్ వేవ్స్ ఏమంటాయి, వాటిని తాకుతాయి. వాడిని తాకే లోపల నేను కూడా కొద్ది దూరం ముందుకు వచ్చేసాను. తిరిగి చూస్తే కనబడతా, నేను అక్కడెక్కడో ఉన్నట్టు, ఇక్కడే ఉన్నట్టు కనబడతా. బికాస్ ఆఫ్ మై మోషన్, దగ్గరగా ఉన్నట్టు కనపడతాం. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ మై మోషన్. అలా కాదనుకోండి, స్ట్రిక్ట్ గా ఒకే చోట ఉన్నాం అనుకోండి, ఇంకేమైనా కానిస్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆ డిస్టెన్స్ ని మన ఎఫెక్ట్ లోకి తీసుకున్నాం, మోషన్ ఎఫెక్ట్ లోకి తీసుకున్నాం. రైట్, ఫస్ట్ కేస్ 1 జాగ్రత్త. ఇది టైం పీరియడ్, ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే జనరల్ గా ఇక్కడ ఉన్నాడు అబ్జర్వర్. ఈ అబ్జర్వర్ V0 స్పీడ్ లో వస్తుంటాడు, అబ్జర్వర్ వస్తుంటాడు. వాడికి ఆపోజిట్ గా సౌండ్ వస్తుంది, సౌండ్ ఇలా వస్తున్నాడు. ఈ రెండు రిలేటివ్ వెలాసిటీస్ కదా, రెండు ఒకవైపు వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత అనుకుందాం? L అనుకుందాం. ఈ L ని ఈ ఫస్ట్ సౌండ్ వేవ్ ట్రావెల్ అవడానికి పట్టే టైం అనుకుందాం. T1 is equal distance by V plus V0. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఫస్ట్ స్టెప్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. చరణ్, ధనుష్,
అందరికి కూడా ఓకేనా? ధనుష్, చరణ్, మన రాజేష్, సాయి, పృథ్వీ, కేదార్. ఓకే రైట్. ఫస్ట్ కర్వ్ అయిపోయింది. రైట్, ఇంతవరకు డౌట్ లేదు. సెకండ్ వేవ్ ఎంత టైం తర్వాత వస్తుంది? ఇది వచ్చిన 3 సెకండ్స్ తర్వాత సెకండ్ వేవ్ రావాలి. అంటే ఇది ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చి రీచ్ అయింది, ఇక్కడే ఫిక్స్డ్ గా ఉంటే సెకండ్ వేవ్ కూడా ఇదే టైం పడుతుంది. అంతే, ప్లస్ సెకండ్ వేవ్ టైం అనేది మనకు కావాల్సింది. ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చిన 3 సెకండ్స్ తర్వాత సెకండ్ వేవ్ రావాలి. ఓకే, అందులో డౌట్ లేదు. అంటే టీ ప్లస్ సెకండ్ వేవ్ అని రాస్తాం. అయితే ఇక్కడ వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటంటే ఓ నుంచి ఓ డాష్ కి, ఎస్ నుంచి ఎస్ డాష్ కి మూవ్ అయిపోయింది. ఓ నుంచి ఓ డాష్ కి, ఎస్ నుంచి ఎస్ డాష్ కి సిస్టమ్ మూవ్ అయిపోయింది. అంటే దీనివల్ల ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ కూడా వచ్చినట్టే. ఇది ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ కాదు, ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత? ఆ టైం లోపల సెకండ్ వేవ్ వచ్చే లోపల దాని టైం v0 ఇంటూ టీ, ఇది vs ఇంటూ టీ. ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఓ డాష్ టు ఎస్ డాష్. ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అబ్జర్వర్ కి? సెకండ్ వేవ్ వచ్చే లోపల అబ్జర్వర్ కి ఏమనిపిస్తుంది అంటే సోర్స్ ఎస్ దగ్గర లేదు, సోర్స్ ఓ డాష్ దగ్గర ఉంది, సోర్స్ ఎస్ డాష్ దగ్గర ఉందని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాడు. అంటే ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు డిస్టెన్స్ ట్రావెలింగ్ ఎంత? ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్. అంటే ఇది తీసేయండి, ఇది యాడ్ చేయండి. ఈ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ఇది ఈక్వల్ l ప్లస్ vs మైనస్ v0 ఇంటూ t. ఇది ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్. వాల్ కాదురా, ప్లేన్, సోర్స్ ప్లేన్. సోర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, ముందుకు వెళ్తున్నాడు, అట్లా. వాల్స్ కాదు ఇవి, ప్లేన్. ప్లేన్ లా రాసి సోర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, ప్లస్ ఎక్స్ట్రా. అంటే ఈ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవ్వాలి బై వెలాసిటీ. బై వెలాసిటీ వేస్తే దీని టైం వస్తుంది. బై వెలాసిటీ అంటే v ప్లస్ v0. ఇది కాకుండా ఇంకా కొంత టైం ఎక్స్ట్రా వస్తుంది మనకి, t ప్లస్. సెకండ్ వేవ్ రీచ్ అవ్వడానికి పట్టే టైం ప్లస్ t. అది కాకుండా ఈ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ వల్ల టైం పడుతుంది. సో ఇది సెకండ్, దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇక్కడ టీ అర్థమైంది, టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది వేవ్. నేను ఇక్కడే ఉన్నాను, సోర్స్ అక్కడే ఉంది. 1 సెకండ్, 0.01 సెకండ్ లో ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చింది, 0.01 సెకండ్ లో సెకండ్ వేవ్ వస్తుంది, మళ్ళీ 0.0 సెకండ్ లో థర్డ్ వేవ్ వస్తుంది, మళ్ళీ 0.01 లో ఫోర్త్ వేవ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఉండాల్సిన నేను వెనక్కి వెళ్తున్నా, ఇలా వెనక్కి వెళ్తున్నా. వెనక్కి వెళ్తే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా 0.1 ప్లస్ ఇది కూడా కలపాలిగా, అది పాయింట్. మళ్ళీ ఒకసారి ఎత్తున్నా పాయింట్. నేను ఇక్కడే ఫిక్స్ అయ్యిందా? ఓకే ఓకే, 5 minutes కంప్లీట్ ఏంట్రా? 2 minutes అన్నా మరి చెప్పాలిగా ఎక్స్ప్లెనేషన్. కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఇబ్బందిగా. ఓకే రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 2 ఏంటంటే ఇదే చెప్పింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ధనుష్ అదే అడిగాడు, ఈక్వేషన్ 2 చెప్పండి సార్. నేను ఇక్కడే ఉన్నా, సోర్స్ అక్కడే ఉంది, మళ్ళీ ఇంకో టైం 0.01 పడుతుంది, కానీ నేను వెనక్కి వెళ్ళా. అప్పుడు ఎంత చేరాలంటే మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ రావాలిగా, అది ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్. ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటా ధనుష్. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ అయింది, టైం డిఫరెన్స్ ఎంత? t2 మైనస్ t1. అందులో ఈ టర్మ్ కామన్ టర్మ్ కొట్టేయబడుతుంది. t ఇంటూ 1 ప్లస్ vs మైనస్ v0 బై v ప్లస్ v0 ఎక్స్ట్రా టైం. దీన్ని సింప్లిఫై చేసి కింద కేసాం కదా, t ఇంటూ v ప్లస్ vs బై v ప్లస్ v0. ఇంకా అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఐ థింక్ దే కెన్ ఫాలో. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఫార్ములా f డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ f ఇంటూ v ప్లస్ v0 బై v ప్లస్ vs. ఇది డాప్లర్స్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వాట్? సౌండ్. సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ లేక సోర్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ. సౌండ్, సోర్స్ లో సౌండ్ ఉంటుంది, ఆ సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. వాట్ ఈస్ వేవ్ లెంగ్త్? v is equal f lambda. అంటే మనం నాకు లాంబ్డా కావాలి. I want to calculate lambda.
ఎట్లా కనుక్కోవచ్చు? లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ V by F. అంటే ఇక్కడ దీన్ని V చేత డివైడ్ చేసుకుంటే మనకి లాంబ్డా వస్తుంది. F dash is equal F into V కావాలి. 1 plus V naught by V by 1 plus Vs by V. ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, F అంటే ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, F డాష్ అంటే అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. F ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, F డాష్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే డైరెక్షన్స్. V by F అంటే వేవ్ లెంగ్త్ రా. V by F అంటే వేవ్ లెంగ్త్. ఒక్క నిమిషం చేద్దాం మళ్ళీ. సరే, ఇది ఒక ఫ్రేమ్ అనుకుందాం. X యాక్సిస్ హారిజాన్, ఇది అబ్జర్వర్ VO, ఇది సోర్స్ VS, ఈ మధ్యలో ట్రావెల్ అయ్యేది సౌండ్ V. అందరూ ముందుకెళ్తున్నారు అనుకోండి, ప్లస్లే, రైట్. ఇందులో కేస్ 1 అబ్జర్వర్ at rest, source moving away, source moving away. Observer rest లో ఉన్నాడు అంటే V0, moving away అంటే Vs is equal to past, moving away అంటే ఇలా వెళ్తుంది. observer rest లో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు అప్లై చేయండి, అవుతుంది. అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ F dash is equal F into V rest by V plus 0 by V plus Vs. Because moving in away అంటే ప్లస్, గమనించండి. అందుకనే తప్పులు వస్తాయి. అందుకే నేను చెప్పాను, కొంతమంది తప్పు రాసుకుంటారు. అందుకని జాగ్రత్త గమనించండి. నేను అబ్జర్వర్ ని, సోర్స్ వెళ్ళిపోతుంది ముందుకి అంటే పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళిపోతుంది. పాజిటివ్ మూవింగ్ అవే అంటే జనరల్ ఏమవుతుంది, దూరంగా వెళ్తుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బి డిక్రీజెస్ అంటే డినామినేటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కేస్ 1. కెన్ ఐ గో టు కేస్ 2? రాసుకోండి, ఇది కేస్ 2 కి వెళ్దాం. కేస్ 2 ఇప్పుడు కూడా కేస్ 2 లో అబ్జర్వర్ రెస్ట్ అంటే VO0, సోర్స్ కమింగ్ టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్ టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్ అంటే వెనక్కి వస్తుంది. అంటే ఇది 0 కమింగ్ ఇన్ ది డైరెక్షన్. Vs is equal to నెగటివ్, ముందుకెళ్తే పాజిటివ్, వెనక్కి వస్తే నెగటివ్. అప్పుడు F dash is equal F into V by V minus Vs అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇంక్రీజింగ్. మర్చిపోద్దు, జాగ్రత్త రాసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్, గమనించి రాసుకోండి. సెకండ్ కేస్. ఫస్ట్ కేసులో వెరీ గుడ్ రిత్విక్. ఫస్ట్ కేసులో అబ్జర్వర్ రెస్ట్, సోర్స్ మూవింగ్ అవే, ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీస్. సెకండ్ కేస్ అబ్జర్వర్ రెస్ట్, సోర్స్ కమింగ్ టువర్డ్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీస్. సైన్స్ అర్థం కావాలి, ప్లస్సా మైనస్సా, అదొక్కటి అర్థమైతే మొత్తం ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది. ఓకే, కేస్ 3. కేస్ 3
source at rest. Source at rest. Vs is equal to the rest on it. Observer moving towards source. Observer moving towards source. F dash is equal F into V plus by V. Increasing. Very good, Ritvik. Ritvik correct class formula V plus V naught by V into F. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? సోర్స్ రెస్ట్ లో ఉంది, అబ్జర్వ్ ఇటు వస్తున్నాడు. సోర్స్ రెస్ట్ లో ఉంది, అబ్జర్వ్ ఇటు వస్తున్నాడు. అంటే అబ్జర్వ్ ముందుకు వెళ్తున్నాడు. ప్లస్ దీని ప్రకారం ఈ ఫ్రేమ్ ప్రకారం ఉదయ్ ఏంటి క్లారిటీగా లేదు, బోర్డ్ ఆఫ్ ఫార్ములానా? మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్దాం. కేస్ 3 సోర్స్ రెస్ట్ అబ్జర్వర్ మూవింగ్. అంటే దీని మామూలుగా న్యాచురల్ గా మామూలుగా గమనించండి. సోర్స్ రెస్ట్ లో ఉంది, నేను దగ్గరికి వెళ్తున్నా, ఫ్రీక్వెన్సీ పెరగాలి కాబట్టి దాని ప్రకారం. ఉదయ్ 4th కేసులోకి వెళ్తున్నాను. కేసు నెంబర్ 4. source rest. Source is at rest. అంటే Vs 0. Observer moving away. Observer moving away. Moving away అంటే వెనక్కి వస్తున్నాడు, coming back. VO నెగటివ్, వెనక్కి వస్తుంటే నెగటివ్. వెరీ గుడ్. సో F dash is equal F into V minus V naught by V. నేను చెప్పిన మెథడే ఫాలో అవ్వండి. ఒక మెథడ్ మాత్రమే ఫాలో అవ్వండి, వేరే మెథడ్ ఫాలో అయితే రాంగ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. వేరే పుస్తకాలు కూడా ఫాలో అవుతుంది, నేను చెప్పింది మాత్రమే ఫాలో అవ్వండి. దాని ప్రకారం 4 ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తే కరెక్ట్ వచ్చేస్తాయి. వేరు వేరుగా వేయొద్దు, కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. నేను చెప్పిన దీని బేసిక్ ప్రకారమే ఫాలో అవ్వండి. ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీస్. ఇది 4 కేసెస్. అబ్జర్వర్ రెస్ట్ 2 కేసులు, సోర్స్ రెస్ట్ 2 కేసులు. నెక్స్ట్ పాయింట్. Both are moving in opposite direction. ఇద్దరు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వస్తారు. కేస్ 5. Both in opposite direction. ఆపోజిట్ అంటే అప్రోచింగ్ అని అర్థం. ఆపోజిట్ అంటే అప్రోచింగ్. అప్రోచింగ్ దీని పాజిటివ్ దాని నెగటివ్ వేయాలి. F dash is equal F V plus V naught by V minus Vs. అంటే Vs వెనక్కి వస్తుంది, నెగటివ్. దీనివల్ల ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది. వెరీ గుడ్ రిత్విక్. V plus V naught by V minus Vs. ఆకాష్ వెరీ గుడ్. ఆ టేబుల్ డ్రా చేద్దామా? ఓకే రైట్. అట్లా మళ్ళీ టేబుల్ డ్రా చేస్తాను డెఫినెట్లీ. మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్. నెక్స్ట్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. ఇట్లా ఈసారి ఇలా వెళ్ళిపోతున్నారు. అంటే సోర్స్ మన లెక్క ప్రకారం సోర్స్ ముందుకు వెళ్తుంది, అబ్జర్వ్ వెనక్కి వెళ్తున్నాడు. మూవింగ్ అవే. సిక్స్త్, బోత్ మూవింగ్ అవే. అంటే Vs పాజిటివ్, VO నెగటివ్. సో F dash is equal F into V minus V naught by V plus Vs
frequency decreasing, denominator పెరిగింది, frequency decrease అవుతుంది. రాహుల్ రమణ్ వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ 6 కేసెస్ చదివాం, 6 కేసెస్. ఓకేనా, 6 కేసెస్ చదివాం. ఇంకొక కేసు చూడండి ఒకసారి, టేబుల్ రాయొచ్చు మళ్ళీ. కరెక్ట్. విండ్ వెలాసిటీ, విండ్ అంటే సౌండ్ ఇలా 7th విండ్ ఎఫెక్ట్, విండ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ మీడియం ఎఫెక్ట్. ఎయిర్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది, సౌండ్ కూడా ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఈక్వల్ F into V plus or minus W minus E naught by V plus or minus W into Vs. When wind and sound are in the same direction, right? Wind and sound are in the same direction. Same direction is equal V plus W. They are in opposite direction. V minus W. V means velocity of sound. W means velocity of wind. సౌండ్ వెలాసిటీ సహజంగా 330 అంటాడు, 330, రైట్. ఫార్ములా ఇదేరా, ఇదేముందిరా, ఇప్పుడు విండ్ ఇలా ఉంది, సౌండ్ ఇలా ఉంది. సౌండ్ ఏం చేస్తుంది, విండ్ని తోసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. విండ్ వచ్చి సౌండ్ తోస్తూ వెళ్తుంది. ప్రూఫ్ ఏమన్నా మామూలే. గాలి మన వెనక ఉంది, మనం సైకిల్ మీద వెళ్తున్నాం, గాలి మన వెనకని తోస్తుంది, సైకిల్కి యాడ్ అవుతుంది అంతే. ఆపో డైరెక్షన్ ఉంటే అపోజ్ చేస్తుంది. ఇది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ విండ్. రైట్. ఇదే ముందు యాడ్ చేయడమే కదా. V కి W యాడ్ చేస్తాం, వెలాసిటీ ఆఫ్ విండ్ కి వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ని వెలాసిటీ ఆఫ్ విండ్ కి యాడ్ చేస్తాం. అందుకని V ప్లస్ ఆర్ V మైనస్ V నాట్ అని దానికి యాడ్ చేయడమే. ఒకే డైరెక్షన్ ఉంటే both can be taken as a plus or minus. ఓకే, ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ. యాంగిల్ ఆఫ్ మోషన్. ఇది సోర్స్, ఇది అబ్జర్వర్. θ1 θ. ఇప్పుడు డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఎలా అయ్యాలి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా అయ్యాలి. అంటే సౌండ్ ఇలా పోతుంది, సౌండ్ కెన్ ట్రావెల్ ఇన్ ది డైరెక్షన్. సో Vs cos θ1 V0 cos θ. కాంపోనెంట్స్ తీసుకోవాలి. సౌండ్ కెన్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ టు అబ్జర్వర్ డైరెక్ట్లీ. సోర్స్ నుంచి అబ్జర్వర్ కి ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఫార్ములా ట్రై చేయండి, క్లాస్ డాప్లర్ ఫార్ములా. F dash is equal
F into V plus or minus V naught by V plus or minus VW. F dash is equal to F into V plus or minus V naught cos theta 2 by V plus or minus Vs cos theta. So can I go to next point? ఇప్పుడు మనం బీట్స్ రాసుకోవచ్చు. Suppose here is a tuning fork. This is source. Vs is equal to 0. The frequency is N or F. Here is a person, observer, coming towards with a speed VO approaching. Then what? F1 is equal to F into V minus V plus V naught by V. Source is at rest and observer is moving, approached. This is apparent frequency. Crossed the tuning fork and goes away. This is a receding. Receding means moving away. అంటే ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఇది నేను ఇలా వస్తూ ఉన్నాను, ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది. ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ని క్రాస్ చేసి ఇలా అయిపోయా, ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది. సెకండ్ వన్, దూరంగా వెళ్ళిపోయినాం. F2 is equal to F into V minus V naught by V. We know F1 greater than F2. The approaching frequency more than receding frequency. Towards frequency more than away frequency. The difference is called beats.
delta F is equal F1 minus F. Therefore, F into V by V plus V naught minus V plus V naught. V cancel. 2 F V naught by. This is the beats formed. దీనిలో మైనస్ ఎందుకంటే ముందుకెళ్ళిపోతున్నాగా, మూవింగ్ అవే అంటే మనం అక్కడే వేస్తాం, వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నట్టు కదా లెక్క. సోర్స్ రెస్ట్ లో ఉండి అబ్జర్వర్ మూవింగ్ అవే అంటే ఫార్ములా ఇది. ఇందా కేసు చూడండి, అన్ని వైపులా వస్తుంది. ఇప్పుడు ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఉందనుకో అన్ని వైపులా వస్తుంది, కానీ మనం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాం, ఇది ట్యూనింగ్ ఫోర్క్, నేను వస్తున్నా ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగింది, నేను వెళ్ళిపోతున్నా ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గింది, అలా సోర్స్ ఫీల్ అవుతుంది. సౌండ్ వైపు వస్తున్నాం, సౌండ్ నుంచి అంటే ఇలా వెనక్కి ఎత్తున్నట్లు లెక్క. ఒరిజినల్ గా అయితే ఏంటంటే ఇది ఇలా వస్తున్నాం అప్రోచింగ్, ఇలా వెళ్తున్నాం రిసీవింగ్, అది కరెక్ట్. కానీ చూపెట్టడం కోసం చేస్తున్నాం, ఇది అప్రోచింగ్ దాటాము, ఇది రిసీవింగ్. అంటే ఇలా వెనక్కి రావడం రిసీవింగ్, లేదా దూరంగా పోవడం కూడా రిసీవింగ్. సో జనరల్ గా మనం ఇలా ఇమాజిన్ చేసుకోండి, ఇది సోర్స్, అబ్జర్వర్ కమింగ్ అప్రోచింగ్, అబ్జర్వర్ రిసీవింగ్ ఇట్లా. కానీ చెప్పడం వరకు ఏం చెప్తాం, ఇలా అప్రోచ్ అవుతుంది, ఇలా రిసీవింగ్ అంటే దూరంగా పోతుంది. ఇది రివర్స్ చేద్దాం, రివర్స్ కేస్. కెన్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ పాయింట్? రివర్స్ కేస్ అంటే ఏంటి? రివర్స్ అంటే అబ్జర్వర్ రెస్ట్, source is moving, approaching, receding, ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది. సేమ్ మెథడే, అంటే ఇది అబ్జర్వర్ సోర్స్ ఇలా వస్తుంది, లేదా సోర్స్ అవే, లేదా సోర్స్ కమింగ్, ఇట్లా ఇందాక వేసాం. దాన్నే గుర్తు తెచ్చుకోండి, అలా ఫ్రేమ్ ప్రకారం గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఇది అబ్జర్వర్, ఇది సోర్స్. దీనికన్నా ఇది ఎక్కువ, అప్రోచింగ్ ఎక్కువ. సో ఫ్రీక్వెన్సీ F1 మైనస్ F, V కామన్ తీస్తే 1 by V minus Vs, 1 by V plus Vs. V కామన్ తీస్తే V square minus Vs square. So V plus Vs minus V plus Vs, V cancel. So that is equal V into 2 Vs by V square minus Vs square. ఇందులో చిన్న కండిషన్ అప్లై చేస్తాం. F is equal ఏంటది, V very much greater than Vs. So F is equal 2 into V into Vs by
v స్క్వేర్ అంటే v ని క్యాన్సిల్ అంటే v స్క్వేర్ ఒకటి ఎక్కువ ఉంటుంది v బై v 2vs బై v okay right. So two cases, source rest, observer approaching, receding. Case 2, observer at rest, source approaching, receding. రెండు కేసెస్ లో బీట్స్ వస్తాయి. ఎఫ్ అంటే డిఫరెన్స్, ఎఫ్ అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, దాన్ని బీట్స్ అంటాం. ఆ ఎఫ్ అని రాసుకోవచ్చు లేక డెల్టా ఎఫ్ అని రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. డెల్టా ఎఫ్ అని రాసుకోవచ్చు లేక ఎఫ్ అని రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, కెన్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ పాయింట్? Right. Can I go to next point? Right. చిన్న కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. రైట్. సర్క్యులర్ మోషన్ ఇన్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇక్కడ సోర్స్ ఉంది, అబ్జర్వర్ రొటేటింగ్, అంటే సోర్స్ రెస్ట్ లో ఉండి అబ్జర్వర్ ఇలా గుండ్రంగా తిరుగుతున్నాడు. గుండ్రంగా అబ్జర్వర్ తిరిగేటప్పుడు నో రిలేటివ్ మోషన్, కాబట్టి నో డాప్లర్ ఎఫెక్ట్, నో చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడ నో రిలేటివ్ మోషన్, సో ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్, రిమైన్స్ సేమ్. ఫ్రీక్వెన్సీలో మార్పు ఉండదు, ఫ్రీక్వెన్సీ రిమైన్స్ సేమ్. Here no Doppler effect, and Doppler effect will be not applicable because there is no relative motion. Can I go to next point? Okay, right? Another model.
Observer is outside the circular path, long distance, and source is rotating along the circumference of a circle. Then we know V is equal R omega. So Vs is equal R omega. R is equal radius. Omega is called angular velocity. Very good. At what points Doppler effect observed? Right. At B approaching. B approaching. So V is equal. F dash is equal. F into V by V minus Vs. At D, receiving, F double dash is equal F into V by V plus R omega. Moving away. Observer is at rest. Source is moving away. Frequency will decrease. Third point. At C and A. At A and C. They are on the same line. Only at the top and bottom. Change in Doppler effect. జీరో దగ్గర రెస్ట్ లో ఉంటే జీరోనే కానీ సి అండ్ ఏ మీద దే ఆర్ ఆన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ అండ్ యాంగిల్ ఇస్ 90 degrees సో నో డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ at C and effect no Doppler effect. They must travel along a straight line or some incline but never be 90. So ikkada యాంగిల్ 90 degrees వస్తుంది దీనికి మధ్యలో కాబట్టి అక్కడ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ will not be observed. సో సి దగ్గర ఏ దగ్గర పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అప్లికబుల్ కాదు. బి దగ్గర అప్రోచింగ్, డి దగ్గర రిసీడింగ్ కాబట్టి కమింగ్ టువర్డ్స్, మూవింగ్ అవే. ఇంక్లినేషన్ ఉంటే మళ్ళీ యాంగిల్ వేసుకోవాలి తీటా. ఇంక్లినేషన్ ఉంటే ఇందాక తీటా అని వేసాం కదా అలాగే. RW అంటే ఏంటంటే V is equal to R omega రా. V అంటే వెలాసిటీ, R అంటే రేడియస్, ఒమేగా అంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ. V is equal to R omega. Body is rotating along the circumference of circle with an angular velocity omega, so that V is equal to R omega.
Okay, completed all, revised all. Second point, second point ఏంటంటే ఇది అబ్జర్వర్ సోర్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది, మూవింగ్ అవే. అబ్జర్వర్ ఇక్కడ నుండి సోర్స్ మూవింగ్ అవే, ఫార్ములా సేమ్, ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ డిక్రీజెస్. ఓకే రైట్. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ కూడా వాడుతున్నాం డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ లో. సపోజ్ సోర్స్ ఈజ్ హియర్, ఓ ఏ బి. ఒక అబ్జర్వర్ ఆసిలేటింగ్, అబ్జర్వర్ ముందుకి వెనక్కి ఆసిలేట్ అవుతున్నాడు సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లో. అప్రోచింగ్ అంటే ఇటు, అప్రోచింగ్. అప్పుడు ఫార్ములా f dash is equal f into v plus v naught by v, because vs is equal to 0. Approaching. Second point to d తర్వాత చూద్దాం మళ్ళీ చెప్తాను. అప్రోచింగ్ మరి ఇది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ కదా, v naught is equal a omega. ఏ అంటే ఆంప్లిట్యూడ్, ఒమేగా అంటే అర్థమైందిరా, ముందు దాంట్లో అర్థమైంది, మళ్ళీ నేను రాస్తాను, వెయిట్ చేయి. 1 2 3 4 ఒక నిమిషం. అప్రోచింగ్ అంటే సోర్స్ ఇక్కడ ఉంది, అబ్జర్వర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లో అటు ఇటు ఆసిలేట్ అవుతున్నాడు. ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అప్రోచింగ్ అంటే ఇటువైపు అప్రోచ్ అవుతున్నాడు. రైట్. కేస్ 2 రిసీవింగ్ అంటే మూవింగ్ అవే. f double dash equal f into v minus v naught by v అంటే receding. What is v naught? v naught is the speed of the moving away. దూరం వెళ్తున్నాడు, సోర్స్ రెస్ట్ లో ఉంది, అబ్జర్వర్ దూరంగా వెళ్తున్నాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది, v minus v naught by v. What is v naught? A omega, maximum velocity in simple harmonic motion. V naught is equal A omega. A is amplitude, omega frequency. So these are applications of Doppler effect. ఇవి Doppler effect లో ఉన్న అప్లికేషన్స్. ఇంకొద్దిగా ముందుకెళ్దాం. Let us go to another few applications. Can I go to next point? Next point కి వెళ్ళొచ్చా? No na. Okay, right? Okay, right. Go for next application.
సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్, రొటేషన్ మోషన్ చాలా ఈరోజు చాలా డిస్కస్ చేసామా? తప్పదు, టాపిక్ అలాంటిది. 10:30 దాకా క్లాస్ తీసుకోవాల్సిందే. 10:30 లోపల మనం మినిమం 9 to 10:30, 10:30 తర్వాత 32 మనం ఆపుదాం. ఓకే రైట్. ఇంకొక అప్లికేషన్ చూడండి. విండ్ వెలాసిటీ అయిపోయింది. Doppler's effect. Applicable only if Vs Vo less than V. అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ కన్నా సోర్స్ వెలాసిటీ, అబ్జర్వ్ వెలాసిటీ తక్కువ ఉండాలి. అప్పుడే డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఎలిజిబుల్ అవుతుంది. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ పాసిబుల్ when Vs Vo are less than V. Next, Doppler effect in sound. Doppler's effect in sound is not symmetric. సిమెట్రిక్ అంటే అబ్జర్వర్ రెస్ట్ లో ఉండి సోర్స్ అతని వైపుకి వస్తుంది, సోర్స్ రెస్ట్ లో ఉండి అబ్జర్వర్ అతని వైపుకి వస్తున్నాడు. రెండు కేసెస్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ ఒకటే ఉండాలి, అలా ఉండదు ఇక్కడ. అందుకని ఎసిమెట్రిక్. సోర్స్ రెస్ట్ పాసిబుల్ కాదు, డాప్లర్ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ వెళ్ళలేదు. సౌండ్ స్పీడ్ కన్నా ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకో నెగిటివ్లు వస్తుంటాయి. అంటే మనకు అబ్జర్వేషన్ కాదు, డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అబ్జర్వేషన్ కాదు. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజెస్ అబ్జర్వ్ చేయలేము. రైట్. అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. మనం ఏం రాస్తున్నాం? V మైనస్ Vs, V మైనస్ V0 అని రాస్తాం. రిలేటివ్ స్పీడ్ తక్కువ ఉండాలి, దానికన్నా ఎక్కువ అవుతుంది నెగిటివ్ అవుతుంది. అంటే డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కాదు, అబ్జర్వేషన్ చేయలేము. ఏదైతే ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ చెప్తున్నాడు డాక్టర్, అవి వ్యాలిడిటీలోకి రావట్లేదు. అందుకని లిమిటేషన్స్. రైట్. నేను అప్లికేషన్స్ మళ్ళీ కూడా అప్లికేషన్స్. నెక్స్ట్ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ లైట్. లైట్ లో కూడా డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఉంది. దేని అప్లికేషన్ సార్? దేని అప్లికేషన్ రా? 1 2 3 4 ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మామూలుగానే దగ్గరకు వస్తుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది, దూరంగా పోతుంది. ముందు అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ కదా, నోట్ కండిషన్స్. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్. తర్వాత లైట్ లో కూడా డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఉంది. ఎట్లా? సపోజ్ మనం ఎర్త్ మీద ఉన్నాం, ఇది ఎర్త్.
ఎర్త్ మీద ఉన్నాం వస్తుంది ఒక స్టార్ లా వస్తుంది స్టార్. ఈ లైట్ యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ లాంబ్డా, వెలాసిటీ ఆఫ్ స్పీడ్ v, దీని స్పీడ్ స్టార్ స్పీడ్ వస్తుంది. వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్, లైట్ వెలాసిటీ c, ఇది స్టార్ వెలాసిటీ. ఇప్పుడు మన ప్రకారం మనం డెల్టా లాంబ్డా బై లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్ v బై c అని రాస్తాం. డెల్టా లాంబ్డా బై లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్ v బై c. v అంటే స్టార్ స్పీడ్, c అంటే ఒరే 1 2 3 4 ట్యూబ్ లైట్ లో ఏంట్రా, ట్యూబ్ లైట్ లో డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఎట్లా వస్తుంది? రాదు కదా, మోషన్ ఉండాలి. మోషన్ ఉంటేనే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎర్త్ మీద ఉన్నాం, ఒక స్టార్ మన వైపుకి వస్తుంది, వచ్చే కొద్ది వేవ్ లెంగ్త్ దగ్గరకు వచ్చే కొద్ది ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది, వేవ్ లెంగ్త్. సన్లైట్ అన్న మోషన్ ఉంటేనే సోనారు, సౌండ్ నావిగేషన్ రేంజింగ్, రాడార్ వాటి ఏర్పడుతుంది. సపోజ్ మనం ఇక్కడ రెస్ట్ లో ఉన్నాం, ఒక స్టార్ మన నుంచి వెళ్ళిపోతుంది, స్టార్ వెళ్తే దూరంగా వెళ్తే ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గితే వేవ్ లెంగ్త్ పెరుగుతుంది. అట్లా ఓకే. ఇది లాంబ్డా బై చేంజ్ ఇన్ వేవ్ లెంగ్త్ బై ఒరిజినల్ వేవ్ లెంగ్త్ ఇంటూ స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్టార్ బై వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. ఇది ఫార్ములా. డెల్టా లాంబ్డా బై లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్ v బై c. రెండు, ఇది సిమెట్రిక్, సిమెట్రిక్ ఇన్ లైట్. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్, సిమెట్రిక్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. లైట్ లో సిమెట్రిక్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఉంది. సౌండ్ లో అసిమెట్రిక్, లైట్ లో సిమెట్రిక్ గా ఉంది. ఓకే. ఇందులో రెండు షిప్స్ ఉంటాయి. సిమెట్రిక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, సిమెట్రిక్ అంటే నేను ఎర్త్ మీద ఉన్నాను, సిమెట్రిక్ అంటే నేను ఎర్త్ మీద ఉన్నాను, ఒక స్టార్ నా వైపు వస్తుంది, స్టార్ నా వైపు వచ్చే కొద్దీ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది, దానికి సౌండ్ ఉందనుకో, ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ పెరగడం వల్ల వేవ్ లెంగ్త్ తగ్గుతుంది. లేదా స్టార్ అక్కడే ఉండి నేను ఎర్త్ మీద దాని వైపు వెళ్తున్నాను, సేమ్ ప్రిన్సిపల్, సేమ్ ఫినామినా అబ్జర్వ్ అవుతుంది, దాన్ని సిమెట్రిక్ అంటాం. ఎసిమెట్రిక్ అంటే ఏంటి? సోర్స్ రెస్ట్ లో ఉండి అబ్జర్వర్ ముందుకు వచ్చిన సౌండ్ లో, అబ్జర్వర్ రెస్ట్ లో ఉండి సోర్స్ ముందుకు వచ్చిన ఫార్ములాస్ ఒకటి ఉండవు, గమనించండి. ఫార్ములాస్ వేరు వేరుగా ఉంటాయి, రెండిట్లో కూడా తేడా ఉన్న ఫార్ములాస్ వేరుగా ఉంటాయి, అందుకని ఎసిమెట్రిక్ అన్నాం. ఇక్కడ ఏముండదు, ఒక ఫార్ములా ఒకటే. సో దిస్ కాల్డ్ సిమెట్రిక్. అర్థం రైట్? ఇక్కడ రెండు షిప్స్ ఉంటాయి, రెడ్ షిఫ్ట్, రెండోది బ్లూ షిఫ్ట్. రెండు రకాల షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి, రెడ్ షిఫ్ట్, బ్లూ షిఫ్ట్. చెప్తా. రెడ్ షిఫ్ట్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ మనం ఎర్త్ మీద ఉన్నాం, ఒక స్టార్ మన వైపు వస్తుంది, స్టార్ మన వైపు వచ్చే కొద్ది ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది, వేవ్ లెంగ్త్ తగ్గుతుంది. అంటే ఉన్న వేవ్ లెంగ్త్ కన్నా తక్కువ వేవ్ లెంగ్త్ పెరుగుతుంది. అంటే తక్కువ వేవ్ లెంగ్త్ అంటే వేవ్ లెంగ్త్ తక్కువ ఏంటి? వైలెట్ వైపు లేదా బ్లూ వైపుకి, దాన్ని బ్లూ షిఫ్ట్, వైలెట్ షిఫ్ట్ అంటాం. ఇంకో కేసులో మనం ఇక్కడ ఉన్నాం, స్టార్ వెళ్ళిపోతుంది దూరంగా, స్టార్ దూరంగా వెళ్ళే కొద్ది ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గే కొద్ది వేవ్ లెంగ్త్ పెరుగుతుంది. వేవ్ లెంగ్త్ పెరగడం అంటే ఉన్నదాన్ని నుంచి పెరిగే వేవ్ లెంగ్త్, మాక్సిమం వెళ్తుంది, రెడ్ వైపుకి వెళ్తుంది, కాబట్టి దాన్ని రెడ్ షిఫ్ట్ అంటాం. సో మన నుంచి స్టార్ దూరంగా వెళ్తుంటే రెడ్ కలర్స్ వస్తాయి, అంటే కలర్ వేవ్ లెంగ్త్ పెరుగుతుంది. అదే మన వైపు వచ్చే కొద్ది కలర్ తగ్గుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ పెరగడం వల్ల వేవ్ లెంగ్త్ తగ్గుతుంది, కలర్స్ తగ్గుతుంటాయి, కలర్స్ మారుతూ ఉంటాయి. అది వైలెట్ వైపు వస్తుంది, అందుకని వైలెట్ షిఫ్ట్, రెడ్ షిఫ్ట్ అని రెండు రకాలు అంటారు. వేవ్ లెంగ్త్ పెరిగితే రెడ్ షిఫ్ట్, వేవ్ లెంగ్త్ తగ్గితే బ్లూ షిఫ్ట్ లేక వైలెట్ షిఫ్ట్.
దీన్ని డాప్లర్ షిఫ్ట్స్ ఇన్ లైట్ అంటారు. This is called as Doppler shift in light. Symmetric. Doppler shift is symmetric. Okay. So ఇది మనం ఫైనల్ గా డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ లో ఈ రోజు వరకు ఓకే టైం అప్. ఓకే, ఇంకా ఒక 2-3 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. రిఫ్లెక్షన్ ఫ్రమ్ వాల్ అని, అది రేపు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే డెప్త్ వస్తుంది. వర్క్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి, నేను పెడతాను. వర్క్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేయండి. అట్లనే మన మెటీరియల్ లో ఉన్నటువంటి వర్కౌట్ కూడా చేయండి. ఓకే, ఇంకేదన్నా డౌట్స్ ఉంటే ఇందులో మనం ఉన్నదే ఒక ఫార్ములా, దాన్ని అటు ఇటు అప్లికేషన్స్ చేసుకోవడమే, ఇంకన్నా ఏం లేదు. ఓకే, రెడ్ షిఫ్ట్ అంటే ఏంటి? హర్షక్ అడిగాడు. రెడ్ షిఫ్ట్ అంటే వేవ్ లెంగ్త్ సంబంధించి. వేవ్ లెంగ్త్ అంటే ఏంటి? వేవ్ లెంగ్త్ అంటే ఏంటి? రెడ్ అంటే పెరగాలి. అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, ఒక స్టారు నా వైపుకి వస్తుంది, వస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతున్నట్లు లెక్క. ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగితే వేవ్ లెంగ్త్ తగ్గుతుంది. వేవ్ లెంగ్త్ తగ్గడం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనకి ఎలా కనబడుతుంది అంటే అది హయ్యర్ వేవ్ లెంగ్త్ నుంచి లోవర్ వేవ్ లెంగ్త్ వస్తుంటుంది. అంటే గ్రీన్, విబ్జిఆర్, ఆరెంజ్, వైలెట్, బ్లూ ఇటు వచ్చేస్తుంది, కిందకు వస్తుంది. దాన్ని వైలెట్ షిఫ్ట్ లేక బ్లూ షిఫ్ట్ అంటే. ఇంకో స్టార్ వెనక్కి వెళ్తుంది అనుకోండి, ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది, వేవ్ లెంగ్త్ పెరుగుతుంది. అంటే బ్లూ నుంచి పెరుగుతుంది, గ్రీన్, ఎల్లో, ఆరెంజ్, రెడ్ అలా పెరుగుతూ పోతుంది. దాన్ని రెడ్ షిఫ్ట్ అంటారు. అంటే మోర్ వేవ్ లెంగ్త్ వైపుకి వెళ్తే రెడ్ షిఫ్ట్, ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఉందిరా. లెస్ వేవ్ లెంగ్త్ అయితే బ్లూ షిఫ్ట్ ఉంటుంది. ఒకసారి చూద్దాం, నేను చూసి చెప్తాను. ఎగ్జామ్ లో ఉన్నట్టు ఉంది ఫుల్ గా. దీన్ని రెడ్ షిఫ్ట్, బ్లూ షిఫ్ట్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. కాబట్టి డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. గ్యారంటీగా మనకు ఒక బిట్ గ్యారంటీ ఎగ్జామ్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ బిట్స్. ఓకే అండి, మన మెటీరియల్ ఉంటుంది. ఓకే, సింపుల్, బాగుంటుంది. అసలు ఆ కాన్సెప్ట్స్ చదువుతుంటే చక్కగా నీట్ గా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్ని కూడా. ఓకే రైట్, ఆల్ ది బెస్ట్, గాడ్ బ్లెస్. ఫార్ములాస్ అని బాగా చేయండి, గ్రిప్ బాగా. వెరీ గుడ్. రేపు మనం కంటిన్యూ చేసుకుందాం. కంటిన్యూ టుమారో. టైం అయిందా? 10:30 దాటిందా? రైట్, కంటిన్యూ టుమారో. గాడ్ బ్లెస్.